Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali majlis kita ini dengan bacaan Rabiul Autos, dengan harapan mudah-mudahan Allah menyambungkan niat kita kepada niat bersama niatnya para as-salafun as-salih, seperti niatnya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas sahibul Radid, dan juga mudah-mudahan kita menyambungkan niat kita dengan guru kita Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan tujuan kita, baik hajat dunia dan akhirat, mudah-mudahan dengan barokah pembacaan Rabiul Autos Allah kabulkan semuanya. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti, wa khususan ila ruhi sahibul radid qutl anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdul Balas, wa khususan ila ruhi Nabi Ali bin Salim Muhammad Al-Attas أن نغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين
الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة أباكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ودلوكوك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد وبارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح أولياء السادة الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال معمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة ثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang masih ada di luar dimohon untuk masuk ke dalam. Di dalam masih longgar. Ini sebelah selatan bisa diisi. Dan untuk adik-adik dimohon untuk tidak rame selama pengajian. Kita baca doa ratib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعبدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وحرزك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء كلام وذي سوء نية وذي سوء نظر وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Ini yang di sebelah selatan bisa diisi depannya lampu ini, biar yang datang belakangan bisa dapat tempat. Geser apa ini kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Amma ba'du, para hadirin wal hadirat, para sesepuh, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Hajj Abdullah Aslam, dan juga guru kita Al-Habib Umar bin Saleh Al-Hamid dari Lumajang yang masih dalam perjalanan. Tadi sudah WA pada kami sekitar Badal Isya sudah sudah sampai di Tanggul 7:30 tadi. Semoga diberi kemudahan dalam perjalanannya menuju majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia, apalagi kelak di akhirat. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus atau takmir Musholla Sidarukun. Juga kami sampaikan terima kasih kepada semua warga yang berada di sekitar musholla ini, semua pihak yang turut membantu demi terselenggaranya pengajian pada malam hari ini. Semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita awali pengajian dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pengajian ini besar fadilah dan manfaatnya untuk kita dan anak cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi bi anna Allah ya'li darajati fil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah thumma ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wa alamin rasyidin بنية القبول وتمام كل سوء وحصول المعمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى أسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة. Kita baca Fatihah, kita niatkan dengan niatan semoga Allah menyambungkan niat kita, hadir kita di setiap majelis malam Selasa ini dengan niat pendirinya, yaitu guru kita Al-Habib Agil bin Salim Al-Attas. Ala hadhihi al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan hidup, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan oleh Allah, diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah yang mana pada malam hari ini adalah tanggal 15 Agustus, 2 hari lagi adalah tanggal 17 Agustus. Maka pengajian malam ini pun kita niatkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI dan juga menyambut datangnya tahun baru 1444 Hijriah. Dengan harapan semoga para syuhada, sesepuh kita, kakek atau nenek atau buyut kita semuanya yang memperjuangkan untuk anak cucunya, amal mereka, syahid mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yaghshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah.
yang baru datang bisa langsung masuk di selatan ini kosong masih. Baik, kita baca salawat 10 kali sebagaimana biasa yang diimami oleh Ustaz Ali Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daim بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Ya geser, tidak apa-apa geser. Ya geser. Geser. Sebelah selatan bisa diisi. Itu selatan kosong. Biar bisa masuk.
Bisa masuk sebelah selatan, sebelah selatan. Lalu masuk selatan. Oh gitu ya sudah berarti. Tidak kan nanti nggak nyampe kan masih jauh kan. Baik. Siapa ya? Oh di pom ya. Baik. Di pom. Apa dia? Iya. Ya. Masuk ke kamar mandi dia. Masuk ke kamar mandi. Ya boleh gadi. Pom. Sampai di pom. Masih ke dinding. Sudah di segel. Untuk mulailah. Kamu saja gaib. Baik, hadirin rahimakumullah, sambil menunggu kedatangan beliau, masih baru sampai di sekitaran POM. Malam ini dua acara, yaitu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Begitu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan, yaitu hurriyah, kemerdekaan. Dari sini kita tahu bahwa perbudakan di dalam Islam tidak ada. Penjajahan di dalam Islam tidak dibenarkan. Nah, kita lihat denda, setiap pelanggaran hukum, pelanggaran ibadah yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh seorang muslim, maka tebusannya diantaranya yang pertama adalah memerdekakan budak. Ini betapa Islam menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, para hadirin. Begitu istimewanya agama Islam ini menghargai manusia, menghargai nyawa. Begitu istimewanya Islam memberikan nilai lebih pada derajat makhluk Allah yang bernama manusia. Kenikmatan kemerdekaan akan kita rasakan nikmat itu ketika kita sudah tidak merdeka lagi. Sebagaimana kesehatan yang kita rasakan akan terasa nikmatnya sehat setelah kita akan tertimpa sakit. Begitu juga kemerdekaan yang kita rasakan. Nah, salah satu mensyukuri kemerdekaan ini adalah adanya anjuran kita untuk bersatu. Persatuan yang harus kita galang, para hadirin. Perbedaan sedikit kecil, mari jangan dianggap itu suatu perbedaan, sesuatu yang menyebabkan kita pecah, sehingga yang tidak senang dengan kerukunan dan bersatunya kita mendapat celah kesempatan untuk memporak-porandakan kesatuan kita. Itu satu di antaranya. Kemudian kita harus ada saling at-ta'awun, saling mendukung, saling menolong dalam hal kebaikan, dalam hal sosial, dalam hal apapun, maka kita dibutuhkan untuk saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya.
Kemudian kita berada di dalam bulan apa ini namanya? Bulan Muharram ya. Dalam 1 tahun mungkin ibu-ibu apal ini. Setahun itu teng kalender Islam ibu-ibu hafal ya nama-nama ibu. Nama bulan dalam 1 tahun ada berapa? 12. Di antara 12 bulan ini ada 4 yang diistimewakan. Apa aja Pak? Apa aja? 1 Muharram, terus Dzulhijjah, Ramadan, ayo apa lagi? Rajab, apa lagi? Rabiul Awal, apa lagi? Syawal, apa lagi? Rajab, betul. Ya. Dah. Gampangannya ngapalaken ngeten Pak. Sing 3 niki jajar, berurutan. Kalau pakai bahasa Jawinya, logat Jawi, selo besar suro, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satu terpisah jauh. Apa yang satu Pak? Rajab. Berarti 4 bulan. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, baru yang jauh Rajab. Di antara 4 ini pun juga kata dalam disebutkan bahwa di antara 4 ini yang istimewa ya Muharram. Ada nilai lebih. Ada pendapat lain mengatakan Rajab karena dalam Rajab ada peristiwa besar. Tapi Rajab pun ada yang mengomentari menjadi mulianya Rajab karena ada peristiwa Isra Mi'raj. Rajab menjadi mulia karena adanya Rasulullah SAW. Rabiul Awal juga mulia karena apa? Ada kelahiran Nabi. Ada Rasulullah SAW lahir dalam malam itu, sehingga malam kelahiran Nabi adalah malam yang sangat istimewa sepanjang kehidupan manusia. Baik, para bapak, para ibu, dalam Muharram disebutkan kita sering mengadakan santunan anak yatim, memberikan hadiah, mengelus kepala anak yatim. Kalau ngelus kepala anak yatim, laki-laki yatim yang meninggal abahnya dan atau yang meninggal ibunya beda Bapak Ibu. Kalau ngelus anak yatim yang meninggal ayahnya, saking wingking niki tengko tengajeng, dengan berdoa semoga Allah mengangkat derajatmu. Tetapi kalau anak yatim itu yang meninggal ibunya, maka dari depan ini ke belakang, semoga engkau diberi rasa tawaduk dalam hatimu. Hadirin rahimakumullah, yang membuat atau yang berkehendak untuk menjadikan yatim ini siapa Bapak Ibu? Allah kan? Diambil siapa? Bapaknya kan? Ayahnya diambil. Kita tahu Allah adil Bapak Ibu. Seorang anak yang diambil ayahnya oleh Allah diganti dengan kemuliaan yang luar biasa, sehingga yang merawat anak yatim, kata Nabi, apa jaminannya? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Loh, begitu mulianya anak yatim setelah diambil ayahnya oleh Allah, diwafatkan oleh Allah seorang bapak sehingga meninggalkan anak-anak yatim, maka yang merawat anak yatim itu dijamin surga oleh Rasulullah. Mulia Bapak Ibu. Tapi begitu amrat ya, berat. Apalagi ada lembaga atau panitia atau ibu-ibu muslimat biasanya nyelengi setahun dikumpulkan untuk menyantuni anak yatim. Berat.
tetapi keberatan itu pun membawa besarnya pahala. Masya Allah. Maka ketika kita ada yatim di tengah-tengah kita, kita rawat bukan hanya sekedar fisiknya, tetapi mental, batin, lahir dan batinnya kita rawat. Artinya apa? Ya diberi pelajaran, dididik, diajari ngaji, diajari sekolah dan sebagainya. Begitu mulianya, begitu istimewanya Allah memberikan derajat yang sangat tinggi kepada anak-anak yatim. Pernah kan disebutkan dalam riwayat ketika mau lebaran atau Idul Fitri, ada seorang anak yatim menangis di pojokan, kemudian ditanya oleh Nabi, "Kenapa kamu menangis wahai anak kecil?" Kata sang anak, "Ya, ayahku meninggal di medan perang, berjihad bersama Nabi Muhammad." Anak kecil ini tidak tahu kalau yang tanya itu adalah Rasulullah. Mendengar bahwa ini adalah anak yatim, maka digendong oleh Nabi. Seraya Nabi mengatakan, "Apakah kamu tidak senang kalau aku ini menjadi ayahmu? Hasan Husain menjadi saudaramu, Fatimah menjadi ibumu." Begitu Rasulullah mengagungkan dan memuliakan anak yatim, para bapak, para ibu. Maka mari, sebagaimana yang sudah berjalan, alhamdulillah, banyak di jamaah-jamaah pengajian, utamanya pengajian muslimat, selalu diadakan santunan-santunan untuk para yatim. Semoga ini membawa keberkahan tersendiri bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu kehadiran beliau, ada satu hal, kita sering membaca bismillah ya Pak. Bismillah ya. Apa sih maksudnya kita baca bismillah? Kan dikit, bismillah. Mau berangkat rombongan, bismillah berangkat. Mau mengerjakan ini, bismillah. Di mana kita meletakkan bismillah itu para bapak? Bismillah maknanya apa? Dengan menyebut, berarti di hati kita ini harus ada satu kerentek niatan ataupun satu harapan, keyakinan, bismillah, dengan bismillah ini saya membarengkan segala sesuatunya ini dengan Allah. Artinya apa? Kehidupan saya ini tidak lepas dari Allah. Contoh, kita mau bekerja atau kita mau bepergian, kita baca bismillah, berarti minta keselamatan dan kelancaran dari Allah selama perjalanan kita. Oh mungkin kita pas bismillah ya seperti itu. Oh hal biasa bismillah, dari dulu orang tua kita mengajarkan bismillah. Iya. Ketika kita membaca bismillah, di situ hati kita tersambung dengan Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, berarti ada ma'iyah ma Allah, ada kebersamaan dengan Allah, berarti tidak dilepas. Kita tidak melepaskan diri kita dari pertolongan Allah, selalu berharap ma'unah dan hidayah serta ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sekelumit atau sekedar dari makna bismillah. Dan alhamdulillah guru kita Al-Habib Umar sudah rawuh di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan.
Akhirnya aku mulai lagi. Ancaman ini berat. Anak senang sih. Oyo-oyoan. Bisa maju dikit apa Bapak? Mungkin yang belakang. Siang kan habis hujan. Ini bisa diisi. Yang di luar masuk. Nah, gitu. Yang datang belakangan bisa dapat tempat nanti. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu tadi sedikit pemahaman tentang atau pengeterapan bacaan bismillah yang selalu kita baca, berarti kita menyertakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita dengan Allah. Sehingga dengan menyebut nama Allah, kita memohon pertolongannya, kita minta mauna, kemudian kita minta selalu mendapat hidayah, dibimbing kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, alhamdulillah guru kita Al-Habib Umar bin Salih Al-Hamid dan juga Al-Habib Umar bin Abdul Qadir bin Syekh Abu Bakar dari Balung. Nah, dua Umar berkumpul ini. Masya Allah. Semoga menambah keberkahan dalam pengajian kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada Habib Umar Al-Hamid dipersilahkan. Biljul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita dikumpulkan bersama guru kita, bersama orang tua kita, Ami Abdullah Aslam. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam kesehatan, dalam ketaatan, sehingga selalu membimbing kita menuju keridhaan Allah. Dan juga untuk putra beliau Bang Ali, dan juga untuk paman kita Al-Habib Umar bin Syekh Abu Bakar dari Balung. Kesemuanya semoga kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu keterangan, ada satu hal yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Ini kitab Risalatul Qusyairiyah adalah salah satu kitab tasawuf yang juga dipelajari ketika zaman belajarnya, yaitu Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim. Kitab yang agung, kitab yang mulia. Dikatakan dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, qila wada'allahu khamsata asya'in fi khamsati mawadhi'ah. Ulama mengatakan Allah itu meletakkan 5 hal di dalam 5 hal. Karena perbuatan 5 hal ini akan muncul hasilnya, dari 5 perbuatan itu 5 hasil yang akan muncul. Apa 5 hal tadi itu? Yang pertama, al-izzu fit ta'ah. Yang pertama yaitu kemuliaan di dalam ketaatan kepada Allah. Kita yakin, sadar tidak sadar, ngerti tidak ngerti, ketika orang tadi itu taat kepada Allah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, mau orang yang nasab mulia, apalagi mau orang yang nasab biasa, mau orang kalau ada kelompok budak sekalipun, semenjak dia taat kepada Allah, semenjak dia taat kepada Nabi, cinta kepada Nabi yang memunculkan cinta kepada Allah, maka dia akan terangkat derajatnya di sisi Allah, mengalahkan terkadang mereka yang memiliki nasab mulia. Ana berikan contoh. Sayyiduna Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu Persia, Pak. Yaknya itu nisbah. Jadi dalam nahwu itu ada yang namanya yak nisbah. Seperti misalnya sampai orang Ambulu. Ambului berarti ya. Ambalawi. Ambalawi, Lumajang, Lumajangi. Gitu ya. Al-Fadani dari Padang. Ini Sayyidina Salman dari Persia, Pak. Tahu sampean Persia? Persia itu selain terkenal kucingnya, Pak. Kucing Persia, ya kan? Kucing Persia pasti sampean ngomongin kan? Iya. Persia itu penyembah api. Nyembah api, Pak. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Salman ketika timbul kecintaan kepada Allah. Sayyidina Salman yang dikatakan anaknya pembesar di zamannya, anak pendetanya, anak rohibnya, ketika lewat di tempat ma'badnya mereka, ibadahnya mereka, timbul perasaan, ini kenapa harus nyembah api? Hidayah dari Allah. Sampai terusir, sampai Sayyidina Salman tadi itu menjadi budak, Pak. Padahal budaknya Sayyidina Salman bukan keturunan orang pilihan sebetulnya dari versi agama mereka. Jadi budak. Kenapa beliau kok tinggal di Madinah? Karena beliau tinggal di tempat 3 pendeta. Perhatikan ini, kalau kita ngelihat Habib anak ini kalau mau mendekatkan diri kepada Allah kok sulit ya. Lihat Sayyidina Salman ini. Bukan sulit lagi, Pak. Dijadikan budak. 3 kali ikut pendeta rohib di zamannya, diikuti khidmah puluhan tahun. Ternyata ketika akan mati, itu rohib mengatakan bahwasanya di bawah tempat tidurku ini ada uang, katanya. Dilihat uang emas dinar. Dari mana uang tadi itu? Ternyata si rohib tadi itu menipu umatnya, diambil uangnya, digunakan untuk kekayaan diri.
Jadi mulai biyen niku jenenge wong ngemplang iku mulai biyen, Mbak. Iya. Duduk mulai biyen. Ustadz banyak juga, semoga dijaga oleh Allah. Bayangkan sampean, puluhan tahun khidmah, ternyata akhir umurnya ketahuan bobroknya. Tapi si Rohim mengatakan gini, hei Salman, kamu kalau ikuti aku ini salah, tapi sudah akhir mau mati, Pak. Nak bantu temenan, kita orang ditekak pisan aja ngomong ini. Sudah ikuti puluhan tahun. Kamu datang ke sana disuruh temanku. Temanku itu orang soleh menurut versinya mereka. Mati berangkat ke sana. Khidmah lagi beberapa tahun, sama kejadian. Ketika akan mati, cerita juga ngambil uang jamaah untuk kekayaan diri. 2 kali lo kejadian. Ayo sampai bisa ikut ngono ya apa? Wes daate dadi wong api-apian, dadi bajingan enak. Naudzubillah. Lihat ini Sayyidina Salman. Jalan untuk menuju Allah. Jalan untuk menjadi pengakuan dari Nabi, Salman minna ahlu bait. Akhirnya nanti Sayyidina Salman mendapatkan dalil dari Nabi bahwasanya Salman adalah dari kita keturunan ahlu bait yang langsung pengakuan dari Nabi. Kok Nabi sini kan tak iso mau ngaku totok. Paham ini ya? Sampai yang kedua mau mati ngomong seperti itu, datang kamu ke sana. Datang yang ketiga, rohibnya ternyata baik, Pak. Orang ahlu kitab, karena ketika itu belum diutusnya Nabi. Dikatakan, Salman, ini dari tanda-tanda yang aku baca bahwasannya Nabi akhir zaman akan segera muncul. Dan munculnya di daerah yang di situ lebat dari pohon kurma. Apa yang terjadi? Dicari. Setelah itu dia ngomong, dan Salman ketahui, aku juga merasakan bahwasanya ajalku sudah dekat meninggal. Maka Sayyidina Salman dipegang itu omongannya. Berangkat nyari tempat yang banyak pohon kurmanya. Tidak ada kecuali di Madinah. Ketika akan sampai di Madinah, itu Sayyidina Salman ditangkap, dijual. Dikatakan sebagai budak. Jadi budak. Diam dia. Subhanallah. Yang megang Sayyidina Salman ini orang Yahudi. Yahudi itu tinggalnya di Madinah. Jadi setiap waktunya, lihat di Sayyidina Salman ya, mengatakan bahwasanya dia dengarkan dari pendeta tadi itu, nanti Nabi itu akan berhijrah masuk ke daerah tersebut. Maka kalau engkau mendapatkan dia, ada beberapa ciri. Kamu datangi dia, tunjukkan, buktikan kalau iya, itulah Nabi akhir zaman katanya. Apa yang terjadi? Setiap waktunya itu Sayyidina Salman berada di atas pohon kurma. Ngenteni sambil ngelihat dari batas kota Madinah, mana ya Nabi, Allahu Akbar. Tiap hari bekerja kepada sayyidnya, kepada tuannya, padahal bukan budak, tidak ada masalah, pokoknya di Madinah. Tujuannya mau nunggu Nabi datang. Apa yang terjadi? Ketika tengah berada di atas itu, tuannya yang Yahudi omong-omongan sama Yahudi. Yahudi ini tahu, Pak. Makanya hati-hati loh ya. Bukan dikatakan orang yang kafir, orang yang menentang Allah itu semuanya orang bodoh, bukan. Kadang-kadang timbul kebencian. Kebenaran tahu dia, tapi tidak ada hidayat dari Allah. Dia katakan gini, ini sepertinya yang ada di Taurat akan muncul. Apa katanya? Ini Anda dengar katanya ada Nabi yang akan masuk kota Madinah. Saya sama di atas. Kerungu. Duh, ini yang Anda tunggu mulai tadi. Yang mulai dulu anak tunggu yang ini turun, Pak. Mengatakan apa? Tuhan, apakah betul Nabi yang akhir zaman akan muncul? Budake mau mengono, langsung ditempeling Pak Sayyidina Salman, Pak. Pergi ente ya abad ya budak. Diam dia. Ditunggu sampai Nabi masuk kota Madinah. Kelihatan seneng Sayyidina Salman, Pak. Ada 3 ciri. Ada 3 ciri yang ditunjukkan sama pendeta yang terakhir, yang rohibnya yang terakhir itu.
Apa katanya si rohib tadi itu? Cirinya Nabi itu tidak mau sodako. Kalau hadiah mau, sodako tidak mau, hadiah mau. Kemudian ciri yang terakhir, di antara pundaknya itu ada seperti gumpalan daging sebesar dari telur merpati. Sudah. Ketika Nabi duduk dengan para sahabatnya, datang Sayyidina Salman kepada Nabi SAW. Datang kok Nabi, bawa korma. Mengatakan apa? Wahai engkau yang katanya Nabi, ini aku berikan sodakoh untukmu. Nabi, oh iya, aku terima. Ditunggu sama Sayyidina Salman. Dimakan enggak? Setelah itu diambil sama Nabi, tidak dimakan, dibagikan. Sampai habis rumahnya tuh. Lu, tanda pertama masuk ini sodako. Makanya hati-hati di sini. Keturunan Nabi tidak boleh menerima sodako. Baik itu sodako wajib berupa zakat atau sodako sunnah. Makanya jangan biasa kalau memberikan sama Habib, bisa mau kasih ini, Habib ini sodako anak ya, jangan, tidak boleh nerima untuk keturunan Nabi SAW. Tanda pertama masuk sudah. Hadiah diterima. Besok harinya bawa kemana lagi? Allah, lihat ini ya. Bagaimana perjalanannya Sayyidina Salman untuk menjadi orang mulia di sisi Allah. Ini hadiah dari aku. Hadiah. Oh iya, aku terima. Dimakan sama Nabi. Dibagikan, dimakan. Dibagikan, dimakan. Lu bener, sodako ndak mau, hadiah mau, tinggal satu. Ini gimana mau ngelihat di sini nih? Sedangkan Nabi ndak pernah terbuka ininya, pasti kan ditutupin ya Pak. Ketika ada jenazah sahabat meninggal, itu Sayyidina Salman berada di belakangnya Nabi. Nabi tahu kalau Sayyidina Salman akan mencari tanda ini. Jadi bosan kita orang, kalau Nabi tambah digudo, Pak. Paham enggak? Diginikan bajunya gini, akan terlihat gini, Sayyidina Salman lari, diginikan lagi. Nabi itu guyon, Pak. Nabi itu guyon. Guyonnya enggak goroi tapi Nabi, ya. Ya, itu kira-kira. Nyari lagi kesempatan, nyari lagi, enggak bisa. Ketika Nabi nguruk tanah untuk sahabat yang meninggal tadi itu, mulai akan kelihatan. Dilihat sama Nabi. Hei Salman, yang kau cari tanda yang ketiga kan? Yang kau cari tanda yang ketiga di sini. Ini lihat Salman, ini tanda kenabianku. Langsung Sayyidina Salman depro di bawah kakinya Nabi, nangis, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam Sayyidina Salman, sampai dicintai sama Nabi. Menjadi sahabat yang jalil, padahal orang ajam, bukan orang Arab. Persia bukan orang Arab, Iran bukan orang Arab. Persia, Iran itu orang ajam. Tapi karena keimanan kepada Allah, karena cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, ingin mendapatkan petunjuk Allah, Sayyidina Salman sampai sekarang kita kenal seorang yang mulia. Apa ini namanya? Al-izzu fit ta'ah. Kemuliaan dalam taat. Kemuliaan dalam pendekatan diri kepada Allah. Maka pegang Pak di sini Pak. Salah satu guru saya mengatakan apa? Ya Umar katanya, apapun masalah yang tengah engkau hadapi, semenjak engkau tidak pernah lepas untuk berpegang talinya Allah, ngikuti Rasulullah dan tunduk kepada gurumu, maka insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Jangan bingung Pak. Tinggal kita lihat, kita cek sekarang bagaimana sholat kita, terutama subuh, Isya yang paling sulit subuh, paling sulit afqalus sholati al munafiqin, paling beratnya sholat atas orang munafik. Sholatul Isya wal Fajr, Isya sama subuh.
Kenapa? Isya ndak ada apa-apa. Durung ngebom koni. Mentok-mentoke lho gurbrok ngono to. Ngono ati perang rek. Gledek. Tak apa wis. Lah apa aja bingung lu gurbrok mari. Engko diganteni karo Bang Ali to ngono. Iya. Pak, ada satu cerita Pak ya. Dengarkan. Ya semoga kita dijauhkan ya dari segala kesulitan, dari segala kesusahan Pak. Cuma namanya dunia Pak, pasti ono ae Pak. Makanya kita diajarkan untuk doa tiap malamnya itu. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan timpakan sesuatu yang kami tidak mampu ya Allah. Tapi pasti ada Pak. Dunia ini darul bila, tempat ujian, tempat musibah. Ada orang mau berangkat ke masjid, tayang lagi ya. Coba iki pikir no, lektik jatuh kesampean misalnya gimana? Ada orang mau berangkat ke masjid Pak. Ketika akan berangkat ke masjid, karena jalannya setelah hujan lumpur, tutup lumpur jajan enak iki. Lumpur ledok, licin gitu loh. Akan jalan ke masjid, jalan, mau nyampe masjid jatuh. Pakaiannya kotor, nggak mundur. Apa yang dilaksanakan? Pulang ke rumahnya, copot pakaiannya, bersihkan lagi, mandi lagi, wudhu, berangkat ke masjid kedua kali, gunakan baju yang baru, berangkat lagi. Yang kedua kali mau nyampe masjid lagi, kepreset maneh, jatuh lagi, apa sih wis? Kira-kira tak putus sisik lek kula jenengan ya Allah wis talabem dari masjid-masjidan wis di omar apa doa ya rek wong ndak wajib kok pasti ngono kan. Tapi dia ndak Pak, semangat kembali lagi pulang ke rumahnya, dicopot pakaiannya, bersihkan lagi badannya, wudhu lagi, berangkat lagi. Yang ketiga kali ketika akan jatuh depan masjid, akan jatuh lagi, dipegang sama orang. Seneng Pak, ditanya, bentar. Dia dilihat orang ini tidak mau masuk masjid, pulang. Bentar. Apa katanya? Sini, jazakumullah khair ya, terima kasih ya, itu sudah bantu anak. Iya. Kamu siapa katanya? Aku, iya, iblis. Lo kan aneh kan? Ono opo iblis bantu wong kepreset iki? Harusnya jerong kono pisan. Supaya biar agak tidak berangkat. Loh, kok bisa iblis katanya? Dengarkan. Kamu yang jatuh pertama kali, semangat tetap menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu semangat itu seluruh dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Ayolah. Seluruhnya diampuni oleh Allah. Yang kedua kali engkau terjatuh, tetap semangat, seluruh keluargamu diampuni oleh Allah. Gara-gara apa? Sabar. Yang ketiga kali engkau akan jatuh. Kalau sampai ketiga kali engkau jatuh, kemudian engkau tetap semangat, maka seluruh penduduk daerahmu diampuni sama Allah. Dan aku tidak mau itu terjadi. Makanya kau nanti tiba tak gojeli jadi iblis. Ngerti ini? Makanya untuk menuju sama Allah Pak. Lah aku sampean kadang-kadang ini rek, kadang-kadang anak ini beb bangun ibadah kok males ya beb, apalagi bangun malam beb ngantuk beb. Berapa tahun ini? Baru seminggu tadi. Habib Abdullah Al-Haddad, bentuk tawaduknya beliau dan ngajarkan sama kita. Beliau mengatakan apa? Aku merasakan nikmat dari bangun malam setelah aku berusaha bangun selama 18 tahun, tidak pernah telat untuk bangun malam. Setelah itu aku merasakan nikmat halawah, manisnya bangun malam setelah 18 tahun.
Kulon jenengan seminggu kuwi dadi wali. Wali apa? Wali murid. Wali-wali daya. Ngerti nih? Pegang. Al-izzu fit ta'ah. Enggak. Aku ngantuk oleh. Iki sing ngantuk apa model iki. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Wadzullu fil maksiyah. Oh, naudzubillah, Pak. Kehinaan dalam kemaksiatan sama Allah. Hati-hati, Pak, hati-hati. Sering kita sampaikan, sering bagaimana kejadian orang-orang alim yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan yang sedikit. Hati-hati. Terutama apa? Afatul qalb. Ini hati-hati, Pak. Penyakit hati. Di Bani Israel itu ada orang wali, Pak. Zaman itu wali alim, ngerti ilmu, hebat. Kalau nyampaikan pidato, kalau nyampaikan sesuatu, itu orang bisa histeris, orang bisa orator lah, pinter. Mati su'ul khotimah. Mati su'ul khotimah. Apa sebabnya? Sebabnya salah sekali, Pak. Apa sebabnya? Suatu saat ada pemabuk, orang suka mabuk. Ketika dia nyampaikan seperti itu, orang mabuk ini seneng, Pak, ngeliat, ya Allah, ternyata anak ini sering mabuk, anak sering lupa sama Allah, anak ini sering melupakan hak-haknya Allah yang merupakan kewajibanku, minum khamr ini itu dan sebagainya. Pak tahu ya, orang minum khamr itu dalam hadis disebutkan gutratun wahidatun dakhala fi famihi in khala imanuh min qalbih, katanya Nabi. Satu tetes, bukan satu sloki kaken, satu tetes dari khamr dakhala fi fami, masuk ke dalam mulutnya, in khala imanuh, tercabut itu imannya, min qalbih, dari hatinya, seperti tercabutnya pakaian dari badan, mungkin kembali, mungkin tidak. Oh, bukan main-main ini, bukan main-main. Jangan dianggap satu kebanggaan lah. Kalau mati dalam keadaan minum khamr, naudzubillah, mabuk, kelihatan, ya Allah, anak sering lupa kepada Allah, anak sering lupa. Akhirnya apa? Dia wudu, dia mandi, dia bersihkan dirinya. Kemudian apa? Orang alim itu duduk. Si pemabuk itu yang mabuk duduk di sampingnya. Cuma beda hati, Pak. Orang yang pemabuk ini duduk di sampingnya orang alim ini, apa tujuannya? Dia ngatakan apa? Supaya jasadku berdekatan dengan orang alim, dekat dengan orang alim, sehingga nanti aku mendapatkan berkahnya, aku bisa tobat kepada Allah. Niat bagus. Si alim, yang dikatakan alim, yang ngerti ilmu agama, mengatakan apa katanya? Apa ini? Dalam hatinya ini. Apa ini? Pemabuk, lupa sama Allah, berani-beraninya duduk di sebelahku. Lihat ya, jasad sama, hati lain. Jasad sama, hati lain, niat lain kepada Allah. Maka ketika itu Allah menyatakan pada Nabi di zamannya, beritahu bahwasannya dia yang minum khamr, sekarang ini aku berikan taubatnya dan dia tidak akan menengguk khamr lagi. Dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tobat, dia akan kembali kepadaku, katanya Allah, dan dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan beritahu sama orang alim yang dikatakan alim yang ngerti ilmu agama tadi itu, karena timbul kesombongan, karena timbul ujub bangga diri, ketahui ilmunya tidak manfaat, dia akan aku matikan dalam keadaan su'ul khotimah, dan dia akan mati seperti perbuatan kemaksiatan orang yang aku berikan taubat, yaitu mati minum khamr. Apa sebabnya? Makanya Nabi beri isyarat, al-imanu hahuna, diulangi 3 kali sama Nabi. Nabi ngulangi 3 kali, al-imanu hahuna, al-imanu hahuna, iman itu di sini,
iman itu di sini, iman itu di sini. Apa maknanya? Hati tempat pandangan Allah. Ya apa sih Beb, kok soro temen ngatur hati podo kan? Pakai resep yo. Jalankan Pak. Jalankan insya Allah mulai malam ini, jalankan. Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, kakeknya Habaib yang berfam al-Idrus, beliau mengatakan salah satu obat untuk menyembuhkan penyakit hati, bangun malam kemudian baca Al-Quran meskipun beberapa ayat. Syukur-syukur kalau bisa 1 juz. Bangun malam, setelah itu sholat 2 rakaat, baca Quran. Atau di tengah sholatnya dia bawa Quran. Dengan cara apa? Tempit. Taruh ini doanya. Allahu Akbar. Taruh ini. Jangan langsung 3. 1, ambil. 2, baca. Saya tutup. Atau kasih. Ngambil. 1, 2. Jangan langsung tek, batal. Itu obat paling manjur untuk ngobati penyakit hati. Kalau hati ini beres Pak, selesai urusan. Kemuliaan di dalam ketaatan, kehinaan dalam kemaksiatan. Yang kedua. Yang ketiga sekarang, wal haibatu fi qiyamil lail. Wal haibatu fi qiyamil lail. Kemuliaan itu, kewibawaan itu ada di dalam bangun malam. Oh ini lek gampangan ini Pak. Semua di kitab tasawuf mulai A sampai Z, lek sampai yang kepin weruh ya misal jenenge misal ya. Ono penerimaan dadi wali ini Allah. Ono penerimaan misalnya. Syarat yang pertama harus alim, yang kedua bangun malam. Kalau ndak bangun malam, jangan harapkan jadi orang dicintai sama Allah. Udah iso rek, kudu bangun malam. Kan 2 hari lagi ini kan 17 Agustus ya. Sampai kenal ya Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu Pak hebat, merangi orang Belanda, orang kafir Belanda dengan paru-paru cuma 1, kok bisa menang? Ketika ditanya kenapa bisa menang, syaratnya 2. Ketika aku akan bertempur pagi hari itu, malamnya aku wajibkan semuanya, aku anjurkan semuanya, pasukanku semuanya untuk bangun malam. Yang kedua, aku ketika bertempur dan dengan pasukanku tidak pernah lepas wudhu. Sono cok hoyal, sembahyang subuh 5:30, aku mambungi mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani. Coploken kopiamu keno ngimpi. Wah, Abdul Qadir so. Oh, ra jam 5:30 rokokan ngene. Kon tak delok modele kon iki ati kok ngene. Kon pisan modele kok ngono. Ojo tukaran wae lho. Ah, jangan percaya, Pak. Bangun malam. Sudahlah, bangun malam. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Palu, yang disebut guru tua. Tahu sampean? Itu masjid dan tempat pendidikannya, madrasahnya itu ada 1000 cabang, Pak. Termasuk beliau meletakkan batu pertama di Masjid Khairat Lumajang. Yang biasanya kita buat acara di Lumajang, mau sampai tidak pernah teko itu. Sampai ngomong kayak Ka'bah ngono. Jauh di ziarah itu, masih antum tidak pernah teko, Bang. Iya. Nah, itu enak apa? Aku tidak enak, Enggak, pernah teko. Padahal aku lagi telepon teko loh. Ya. Itu Pak dikatakan Pak, setiap malamnya persis seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilaksanakan Rasul tengah malam? Beliau sujud dan beliau tadi itu sampai jenggotnya basah, tempat sujudnya basah karena tangisan kepada Allah. Itu yang dilaksanakan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu.
sampai beliau meninggal 1000 cabang madrasah. Dan perlu sampean tahu, beliau meninggalnya ketika Syawal. Beliau ketika itu mengatakan apa? Aku ingin untuk meninggal setelah menghatamkan kitab Minhaj. Ada kitab VG tingkat tinggi, kitab Minhaj. Sampai terakhir beliau ngajar dengan tidur, Pak. Saudara ampun, duduk tidur ngajar gini, dipegangi gini, murid-muridnya di bawahnya. Hatam kitab tadi itu pas Syawal meninggal. Haibah, kewibawaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kewibawaan dalam pandangan kita. Makanya ditaruh fotonya orang alim tadi. Kenapa? Bangun malam. Kalau tidak bangun malam jangan harapkan, Pak. Jangan harapkan. Datuknya para habaib Sayyidina Muhajir ilallahi Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa. Beliau tadi itu pernah ketika itu di penjara, tetap dalam keadaan taat sama Allah, maaf, sampai beliau tadi itu digoda untuk supaya buyarkan keimanannya kepada Allah, maaf, di dalam penjaranya dimasukkan perempuan-perempuan pelacur, perempuan-perempuan tidak benar itu, dimasukkan ke sana, digoda, diginikan, tetap beliau dalam keadaan sholat. Pagi harinya itu perempuan teriak-teriak. Kata yang jaga, dikatakan, oh mungkin sudah tergoda ini atau mau diganggu. Ternyata nangis, keluar dari penjara, tobat sama Allah. Ditanya, kenapa kamu wahai perempuan kau bisa seperti itu? Apakah didakwai? Enggak. Ketika aku tengah goda, dia tetap ibadah sama Allah, bangun malam maksudnya ibadah. Dan aku melihat wajahnya, ini wajah yang bukan pembohong. Maka aku tahu bahwasanya dia benar, aku salah. Haibah. Haibah itu bukan karena fulus, kan? Kalau haibah karena fulus, korun. Tapi lihat sekarang korun. Contoh dari orang yang punya harta, bakhil, kikir, matinya ditelan bumi. Matinya ditelan bumi itu korun. Sekedar informasi di sini, korun misanannya Nabi Musa. Ngerti ya, men? Korun itu misanannya Nabi Musa, sepupunya Nabi Musa. Di zaman itu tidak ada yang paling ngerti Taurat setelah Nabi Musa, karena beliau seorang Nabi dan Rasul. Setelah itu korun. Kalau memang kekayaan bisa mengangkat wibawa seseorang, derajat seseorang, korun akan diangkat sama Allah. Tapi lihat kenyataannya, bukan karena kekuasaan. Kalau memang kekuasaan itu bisa menjadi kemuliaan di sisi Allah, pokoknya punya kekuasaan. Fir'aun, lihat bagaimana Fir'aun, Pak, di kitab Ihya, Pak, Fir'aun itu, Pak, bendinoni tiap harinya itu makan anak onta sitok ijenan. Wadah kolesterol, aram asam urat, darah tinggi. Mau sampean dome oleh teko tonggo sebelah sak kresek mau apa ngelu titik kolesterol, darah tinggi. Oh totok. Paham ya? Sampai dikatakan Fir'aun tadi itu, Pak, tidak ke belakang, maaf, tidak buang hajat, tidak kencing, tidak buang hajat, kecuali setiap 40 hari sekali. Ya opo sampai. Dan Fir'aun selama hidupnya tidak pernah sakit. Makanya hati-hati. Sampai ngomong karo aku pas mangan kok, alhamdulillah beb, enggak pernah sakit sama sekali. Pilek-pilek enggak, Fir'aun. Pernah Pak kejadian Nabi itu akan meminang seorang perempuan. Kemudian si bapaknya perempuan itu ngomong sama Nabi, Nabi, ini anakku Masya Allah, katanya. Loh kenapa? Selama hidupnya tidak pernah sakit. Langsung Nabi berdiri batalkan sambil mengatakan, sambil bersabda Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di itu perempuan. Kenapa? Tidak pernah sakit. Pilek kan tidak pernah. Makanya sampai pilek, alhamdulillah tidak kayak Fir'aun.
Ngerti ini? Wibawaan, kemuliaan, pengangkatan derajat qiyamul lail. Bangun malam. Dengarkan. Rakaatani fi jawfil laili. Rakaatani. Hah? Apa? Wis bengi. Iya, biasa ngono panitia ngono. Mang panitia nyekso tok ya aku. Rakaatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil bir. Aja delok ngono rek, delok iki bengok-bengok kok tak antemi ngene lho. Wis kon meneng ojo nang tisu, meneng. Sik kae titik Ami Abdullah Bib nanti gitu. Lanjut antemi. Apa kebrojot. Paham ya? Hah? Rakaatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat di tengah malam. 2 rakaat tok di tengah malam itu merupakan simpenan dari simpenan-simpenannya kebaikan. Nah, cuma sampai yang ngomong qiyamul lail, Pak. Kan biasanya kita orang kan gitu kan, bangun jam 3 setelah itu enggak tidur lagi. Itu bagus. Cuma ada yang tingkat tinggi. Bagaimana? Sepertiga pertama tidur, sepertiga ketiga bangun ibadah, sepertiga akhir tidur, subuh bangun. Itu paling afdolnya. Sepertiga itu bagaimana Habib? Sepertiga itu dihitung waktu maghrib sampai subuh. Misal jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti 10 jam. Sepertiga itu berarti 10 bagi 3. Berapa? 3,5. Sepertiga pertama itu mulai jam 6 sampai jam setengah 10. Jadi jam 8 sudah tidur. Sampai setengah 10 bangun. Setengah 10 tambah 3. Berapa? Setengah 11, setengah 12, setengah 1. Sampai jam setengah 1 ibadah. Setelah itu tidur setengah 1 sampai subuh. Itu lebih berat. Kenapa? Bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Coba lanjut mana yang lagu ayo. Paham ya? Nah, itu corone koyok ngono. Lek ndak mampu cuma model lah. Wis diatur sekarang subuh jam 4 lebih 10 jam 4 bangun. Pelan-pelan lah, ojo langsung aku pokoknya Bib maling ini jam 2 tangi, jam 2 sembayang apa ini malam. Allahu Akbar, setengah 4 ngantuk duk ngene. Turu wis jadahe masyaallah tangi jam 7. Jadi malaikat kon iki sampel ngono iki. Iku padha ae enggak imamaan tapi enggak karo cekak. Paham ya? Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat sekarang. Wal hikmatu fil batnil khali. Oh iki soro rek. Hikmah itu di atas ilmu, Pak. Hikmah itu di atas ilmu. Kalau ilmu itu dohir, hikmah di atasnya. Harus ngerti ilmu dohir dulu, baru ilmu hikmah. Umatnya Nabi Sayyidina Ali, pemimpinnya dari orang yang ahli hikmah. Hikmah itu akan keluar dari orang yang kebanyakan lapar. Buat aku mulai mangsuri dak mangan sampai saiki wis duwe kok. Ya mandar mangan mangane rek. Serius iki Pak, luwe Pak, ndak kuat Pak, perih melintir. Justru kalau melintir luwe itu akan muncul hikmah. Sampai Pak ya tak kayak ya rada guyuan titik sepurane. Jenenge manuk. Iku lek wae luwe gacor. Ojo padha karo aku rek. Engko kon ngomong, "Oh, Habib luwe gacor, kurang ajar kene." Hah? Udah malah gacor tak antem ya. Wah ya, tapi lek suarek wongol Pak gitu. Lah itu menang ketap ketiknya. Pak dengarkan ya. Nabi kan sering kita dengarkan ya, Nabi menggunakan apa ini batu untuk penahan. Pernah suatu saat ketika sholat Nabi dalam gerakan seperti juga kerekek, naik kerekek, sujud gini kerekek. Sayyidina Umar bingung, apa ini babunya? Ditanya, apa wahai Nabi? Dibuka, ini wahai Umar, bahwasanya ini batu untuk penyangga perasaan laparku pada Allah. Satu hal yang pernah disampaikan oleh Nabi, apa katanya Nabi? Makanya syukur Pak,
Kita orang di Indonesia Pak, sarapan ono, jam 10 ono, jam 12 ada, sore ono, jam 6 ono, bengi ono, ati turu ono. Lemu-lemu Masya Allah. Kok sing ceramah, koyok kondisan bodoh. Paham ya? Apa katanya Nabi? Dengar apa katanya? Nabi loh. Afdhul khalaik, paling afdolnya makhluk alal itlaq. Secara mutlak, apa kata Nabi? Ida iftaraitu mata asyaitu wa ida ta'asyaitu mata ghaidaitu. Aku ini kalau makan pagi, makan malam enggak makan sih. Maaf, makan pagi, makan siang, ida ta'ghadaitu mata asyaitu. Kalau aku makan siang, aku enggak makan malam. Wa idza ta'asyaitu lam taghadaitu. Kalau aku ini ndak makan, kalau aku makan malam, pagi siang ndak makan. Itu sirohnya Nabi, dan Nabi ndak makan 3 hari itu sudah biasa terjadi sama Nabi. Nabi berbuat seperti itu bukan karena ittiraron, terpaksa, enggak. Ikhtiarnya Nabi supaya apa? Bisa merasakan umat. Ketika Nabi mengganjal batu, turun malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, Allah kirim salam kepadamu dan Allah tidak tega engkau berbuat seperti itu. Kalau engkau mau, gunung Uhud aku jadikan emas, pasir-pasirnya ini aku jadikan permata, semuanya untuk kamu. Apa katanya Nabi? Enggak, wahai Jibril, aku ingin merasakan apa yang dirasakan umatku. Makanya syukur. Ojo omong, opo terong tok ini. Oh, koni mangan. Enggak bayar mana kakek ngomong ngono. Paham ya? Enggak boleh Pak, syukur Pak. Nabi itu Pak, kalau disuruhkan makanan, perhatikan ini. Nabi kalau disuruhkan makanan, ida istaha akalah, ida matastahi taroka. Nabi itu kalau dikasih makanan, kalau senang dimakan, tidak senang, tidak komentar, dimtok, tidak komentar. Daniki, jangan Mbak, jangan. Ada satu kejadian Pak, yang ceritakan gini Pak. Ada orang itu sombongnya tidak karu-karuan. Ini hati-hati, sering anak-anak kita ini biasanya roti itu pinggirannya dicoplok gitu, dibuang. Hati-hati. Itu makanan loh. Sampai dia begitu sombongnya, itu pinggirannya roti setiap harinya dibuang. Suatu saat anaknya buang air besar. Mau nyari pembersih tidak ada. Apa yang diambil? Sisa potongan roti itu. Buat bersihkan. Taruh. Subhanallah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu roti yang ada kotorannya tidak dirubah sama Allah. Sampai suatu saat datang dia tadi itu dalam keadaan kelaparan, nyari makan ada, ingat ada roti, mau tidak mau dia makan itu. Oh, makanan Pak, hati-hati. Sampai Nabi dalam adabnya ngajarkan sama kita, kalau setelah makan sunnah begini. Sunnah itu bukan geragas itu sunnahnya Nabi. Faham itu? Dan Nabi kalau makan 3 gini Pak, ya kita nggak bisa 3 ya 5. Ya apa? Tapi ojo ngene rek. Kok teman-teman. Paham ya? Itu yang keempat, yang kelima. Alhamdulillah, yang kelima wis entek mangan ya. Ya kan? Yang terakhir ini. Wal ghina fil qanaah. Wal ghina fil qanaah, kecukupan, kekayaan yang hakikat itu di dalam perasaan cukup kepada Allah. Ayat yang sudah sering kita dengar tentang la in syakartum. Lamnya sumpah, innya syarat, la in syakartum la azidannakum, nunnya taukid. Kalau sumpah syaratnya engkau benar-benar mau syukur kepada Allah, benar-benar Allah akan menambahi untuk kamu sekalian. Sumpah syaratnya engkau syukur kepada Allah, maka benar-benar kami Allah akan nambahi. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Kufur, azabnya Allah.
diterima sama Allah, alhamdulillah, nikmat, diberikan alhamdulillah. Pak, tahu Imam Malik ya? Imam Malik tokoh madhab, ada kitabnya beliau namanya kitab Muwatta. Itu setiap rumah harus punya itu Pak, kitab Muwatta. Kenapa? Dari hebatnya kitab Muwatta itu Pak, sampai terbukti sampai sekarang ini. Aku ndak bisa maca kitab, simpen wis ono faedah itu. Kenapa? Tak buka ya. Kalau ada perempuan sulit melahirkan, letakkan kitab Muwatta di atas perutnya. Dengan izin Allah keluar Pak. Dan ini ana buktikan beberapa kali. Di Lumajang ada perempuan akan melahirkan, sudah masuk akan ruang operasi sesar. Akan masuk ruang operasi sesar. Sudah di ruangan operasi. Subhanallah, si suami datang sama kita orang, ngomong, Habib, doakan Bib, istri ana mau operasi sesar. Kenapa? Karena ini itu nyungsang lah atau apa. Ana ingat, ana ambilkan kitab Muwatta. DKN di kuri petengi. Itu subhanallah Pak, sambil nunggu giliran dong operasi, diletakkan, metu anaknya. Tahu ya Malik, ketika nulis kitab Muwatta, yang nulis putrinya. Ketika tengah nulis terdengar suara anak nangis. Ditanya, hei itu siapa? Adikku Abah, anakmu. Anak-anakmu yang kecil. Kenapa kok nangis? Tidak ada makanan Abah. Imam Malik itu muridnya zaman itu Khalifah Madinah, Gubernur Madinah. Teko nang pengajian. Ngerti ya? Pernah suatu saat Imam Malik itu ditulisi Pak, untuk supaya datang ke istananya gubernur itu untuk ngajari. Kemudian ada ungkapan dari Imam Malik yang sampai sekarang ini kita tulis dengan tinta emas. Apa katanya beliau? Al ilmu ya'ti wala yu'ta alaih. Ilmu itu mendatangi, bukan didatangi. Kalau kepingin dapat ilmu, datang ke sini, jangan aku suruh datang ke sana. Aku takon, wani sampean koyo ngono. Sampean ustad diundang karo gubernur kadon, potongan kadon, bupati, camat. Udah enak Beb, sungkan. Kalau Imam Malik enggak, ditolak. Akhirnya si gubernur datang. Imam Malik ngajar di atas kursi gini. Ngajar, datang gubernur itu mau belajar. Ngadeg toh. Kata Imam Malik, loh, duduk katanya. Bosan kita ngajinane ngomong, loh Imam, iki gubernur. Apa terus? Ada apa? Gubernur. Terus? Ya masa duduk di bawah. Kalau dia datang ke sini mau jadi muridku, duduk bawah. Sopo wani kok ngono Kang? Ayo. Aduh, potongane. Kon Bib padha wedi kaya kon. Kayak kon pisan. Ngerti ya? Sampai dalam keadaan seperti itu tidak pernah Pak, ibaratnya dapat job lah sedikit, ono pil-pilan ngono iku. Lah enak. Ndak, nulis kitab anak-anaknya kelaparan. Tapi beliau tidak menghinakan dirinya. Al-ghana'ah, al-ghina fil ghana'ah. Kekayaan yang sesungguhnya, gona'ah, jangan DP sama orang. Man adzamal ghani li ghinahu dhahaba thulutsa dinih. Kalau ada orang memuliakan orang kaya karena kekayaannya, ketahui 2/3 imannya hilang. Itu kalau sempurna iman. Jaga kemuliaan diri dengan apa? Syukur sama Allah, alhamdulillah, suki Pak, nggak DP. Semoga kita diberikan kemuliaan oleh Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari bukan cuma sekedar kita dengarkan, bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Dijadikan orang-orang yang selalu mendapatkan riayahnya Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Di awal bulan dari bulan Hijriah ini, semoga Allah menjaga yang tersisa dari bulan-bulan berikutnya.
Allah memberikan panjang umur kepada kita, Allah menjauhkan segala bala musibah, dan guru-guru kita semoga dipanjangkan umur oleh Allah. Ami Abdullah semoga dipanjangkan umur, Ami Umar dan putra beliau juga semuanya semoga dijadikan panjang umur dalam keadaan kesehatan, ketaatan, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika masta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'al akibatahu rasyada. Allahumma akhrij min qalbana kulla gadrin di dunya wa kulla mahalli khaliq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushlila min ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahabbum bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir ini tolong diamalkan supaya kita tidak bingung, Pak. Ini amalan ana dapatkan ketika hadir di tempatnya Hayo Abu Bakar Hall kemarin. Baca setiap harinya 100 kali. Laisalaha min dunillahi kasyifah. 100 kali per hari. Terserah pagi, siang, sore, maghrib, isya, terserah 100. Siapa orang yang rutin seperti itu, maka insya Allah segala urusannya dibuat mudah oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Laisalaha min dunillahi kasyifah. Yang kedua, baca sholawatnya Hayo Abu Bakar 10 kali. 10 kali subuh, 10 kali. Nanti bisa minta tulisannya tentang sholawatnya Hayo Abu Bakar. Itu diamalkan, semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Al-Habib Umar bin Shalih Al-Hamid dari Lumajang. Alhamdulillah banyak pencerahan yang kita dapat dari beliau. Faham ya Pak ya? Apa yang beliau jelaskan tadi? Paham ya? Begitu sulit dan soronya Sayyidina Bilal untuk mencari kebenaran, mencari dari Sayyidina Salman Al-Farisi sampai meninggalkan negerinya, meninggalkan tempatnya, rumahnya, bahkan kesombongan dirinya pun, keangkuhannya dihilangkan demi menuju iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhtiar yang berat, usaha yang maksimal akan mendapatkan keimanan yang maksimal juga. Hadirin wal hadirat, kalimah. Untuk sebelum ditutup, sedikit ada yang akan disampaikan oleh Sayyidil Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin mengulang, tolong yang megang pulpen supaya dicatat apa yang disampaikan oleh Habib tadi. Allah meletakkan 5 perkara di 5 perkara. Yang pertama, al-izzu fit ta'ah.
Jadi biar pulang itu, jadi jenengan saat ini jadi muridnya Habib Umar. Jadi pulang ilmunya dibawa, jangan ditinggal di sini. Al-izzu fit ta'ah. Yang kedua, wadzullu fil maksiyah. Kemuliaan di dalam taat, kehinaan di dalam maksiat. Sudah? Yang ketiga, wal haibatu fi qiyamil laili. Wal haibatu fi qiyamil laili. Yang keempat, wal hikmatu fi batnil khali. Yang kelima, wal ghina fil qanaah. Tentang qanaah ini dikatakan al-qanaatu ghina walau kana ja'iun. Al-qanaah itu kaya sekalipun dia lapar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 5 hal tadi yaitu kemuliaan berada di dalam ketaatan, kehinaan akan didapat ketika kita melaksanakan kesalahan atau kemaksiatan, haibah atau wibawa akan kita dapat ketika kita selalu istiqomah bangun malam melaksanakan ibadah tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Dan hikmah, pemahaman yang mendalam serta pengamalan ilmu akan bisa didapat ketika kita sering berpuasa. Yang kelima, akan merasa kaya jika hati kita dipenuhi dengan rasa qanaah, merasa cukup atas segala pemberian dari Allah. Baik, itu 5 hal dan tadi sudah diijazahkan kepada kita oleh beliau, yaitu bacaan ayat alaisalaha min dunillahi kashifah, yang itu adalah ijazah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapat ijazah dari guru kita Al-Habib Umar bin Shalih Al-Hamid Lumajang. Maka mari kita sama-sama menjawab ijazah yang beliau berikan dengan qabilnal ijazah. Mari qabilnal ijazah. Dan yang kedua yaitu salawat yang dari Habib Abu Bakar yang Qamari Wujud. InsyaAllah akan kita tulis, dibaca 10 kali setiap hari. Kalau ayat tadi dibaca 100 kali. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan banyak hikmah, banyak ilmu. Semoga menjadi ilmu yang barakah, manfaat untuk kita semua. Selanjutnya pengumuman pengajian rutin malam Selasa yang akan datang bertempat di Darud Dakwah Timur Pasar Ambulu dalam rangka melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diasuh oleh Al-Habib Nizar Al-Idrus dari Tanggul. Dimohon kehadirannya. Kami akhiri walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.